నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. రాష్ట్రంలో పతాక స్థాయికి చేరిన ప్రచారం. అగ్రనేతల రాకతో హోరాహోరీగా ఎన్నికల రణక్షేత్రం. ఇరిగేషన్ స్కీమ్లను కేసీఆర్ స్కాములుగా మార్చారన్న ప్రధాని. డబ్బులు అవసరమైతే ప్రాజెక్టులు నిర్మిస్తారని మోదీ విమర్శ. ప్రచార సభలు రోడ్ షోలతో అమిత్ షా యోగి. భారాస కాంగ్రెస్ ఒక్కటేనని విమర్శ. ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతోనే పేపర్ల లీకేజీలన్న ప్రియాంక. మార్పు రావాలంటే కాంగ్రెస్ రావాలని రాహుల్ ఉద్ఘాటన. కేసీఆర్ 10,000 ఎకరాలను ఆక్రమించుకున్నారన్న రేవంత్ రెడ్డి. ప్రజలకు ద్రోహం చేసినందుకు సీఎంను జైలుకు పంపుతామని విమర్శ. రాహుల్ గాంధీ రాజకీయ నిరుద్యోగి అన్న మంత్రి కేటీఆర్. యువతను కాంగ్రెస్ రెచ్చగొట్టాలని చూస్తుందని మండిపాటు. కాంగ్రెస్ అమలుకు సాధ్యం కాని హామీలిచ్చిందన్న హరీష్. హస్తం అధికారంలోకి వస్తే కరెంటు కష్టాలు తప్పవని విమర్శ. తెలంగాణలో పొరపాటున కాంగ్రెస్ కు అవకాశం ఇస్తే భారాస సర్కార్ మాదిరే అవినీతి ప్రభుత్వమే వస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆరోపించారు. కామారెడ్డి, మహేశ్వరం నియోజకవర్గాల్లో భాజపా అభ్యర్థులకు మద్దతుగా నిర్వహించిన సభల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. బీసీలు, ఎస్సీలు, యువతను ఆ రెండు పార్టీలు మోసం చేశాయని మోదీ దుయ్యబట్టారు. భారాస నేతలకు డబ్బు కావాలంటే కొత్తగా సాగునీటి ప్రాజెక్టులు నిర్మిస్తారని విమర్శించారు. తన మాటే ఓ గ్యారంటీ అన్న మోదీ భాజపా అధికారంలోకి రాగానే బీసీని సీఎం చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. बीआरएस की सरकार ने यहां पर अनेक सिंचाई योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन ये योजनाएं बीआरएस के लिए उनका एटीएम बनकर रह गई। जब भी किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो लोग पैसा निकालने के लिए एटीएम के तक जाते हैं, लेकिन जब बीआरएस को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये लोग एक नई सिंचाई स्कीम की घोषणा कर देते हैं। परियोजनाओं की लागत बढ़ती जाती है, लेकिन न कोई प्रोजेक्ट पूरा होता है, न ही कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है। तेलंगाना के विकास का पैसा बीआरएस को चलाने वाले परिवार की जेबों में जा रहा है। तेलंगाना एक युवा राज्य है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तेलंगाना जैसे युवा राज्य को सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा युवाओं की विरोधी, युवाओं की दुश्मन ऐसी सरकार मिली है। सालों से हमारे जो हजारों युवा टीएस, पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके साथ बीआरएस की सरकार ने धोखा किया है। इसके अलावा इन लोगों ने एजुकेशन सेक्टर के भी पूरी तरह से उपेक्षा की है। और साथियों, कांग्रेस का नौजवानों के प्रति रवैया किसे पता नहीं है। कांग्रेस शासन के नकारेपन के कारण ही तेलंगाना आंदोलन के हजारों नौजवानों ने अपनी जान गंवाई थी। कामारेड्डी की जनता को इन दोनों दलों को रिजेक्ट करना ही चाहिए। बीआरएस के सीएम और तेलंगाना के अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों ही कामारेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही ये लोग दूसरे क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं। ये दिखाता है कि ये लोग कितने हताश हैं, कितने डरे हुए हैं। कामारेड्डी के लोगों के पास ये मौका है कि वो कांग्रेस और बीआरएस को ये सिखा दें कि उनकी परिवारवाद, भ्रष्टाचार
और तुष्टीकरण की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। और मुझे विश्वास है 3 दिसंबर को यहां जनता केसीआर को भी सत्ता से हटा करके रहेगी। मैं आपको याद दिलाता हूं, केसीआर ने अपनी राजनीति की शुरुआत किस पॉलिटिकल पार्टी से की थी? कांग्रेस। किस पार्टी ने उन्हें 2004 में दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया? कांग्रेस। जब तेलंगाना बना तो वो किस पार्टी के नेताओं के पास गए? कांग्रेस। कि कांग्रेस और बीआरएस कैसे एक ही सिक्के की दो बाजू है। यानी तेलंगाना में कांग्रेस को दिया हुआ हर वोट वो बीआरएस को ही मजबूत करता है। जनता को लूटने का पैटर्न भी कांग्रेस और बीआरएस का एक जैसा ही है। अगर गलती से भी तेलंगाना में कांग्रेस को घुसने दिया तो आपको बीआरएस की कार्बन कॉपी सरकार मिलेगी। बीजेपी अकेली पार्टी ऐसी है जिसे आपके बच्चों की चिंता है, आपके बच्चों के भविष्य की चिंता है। जबकि कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही अपने परिवार के बच्चों के लिए चिंतित है। यहां पर बीआरएस की निजामशाही और कांग्रेस की सुल्तानशाही दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। శాసనసభ ఎన్నికలు దగ్గర పడడంతో రాష్ట్రంలో భాజపా సందడి జోరందుకుంది. పార్టీ అగ్రనేతల రంగ ప్రవేశంతో రాష్ట్రమంతా ఎన్నికల ప్రచారం హోరెత్తుతోంది. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా, భాజపా జాతీయ అధ్యక్షుడు జయప్రకాష్ నడ్డా, ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ సుడిగారి పర్యటనలతో జోష్ పెంచుతున్నారు. ముస్లిం రిజర్వేషన్ల రద్దు, అయోధ్య ఉచిత దర్శనం సహా భారాస కాంగ్రెస్ పార్టీల లక్ష్యంగా విమర్శలు సంధిస్తున్నారు. పోలింగ్ సమయం దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ కమలదండు కథనోత్సాహం మిన్నంటింది. అగ్రనేతలంతా రాష్ట్రంలో ముమ్మర ప్రచారం చేపట్టారు. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా కొల్లాపూర్, పటాన్చెరు సకల జనుల విజయ సంకల్ప సభతో పాటు చౌటుప్పల్, ఖైరతాబాద్ లో రోడ్ షోలో పాల్గొన్నారు. అవినీతిలో కూరుకుపోయిన కేసీఆర్ సర్కార్ను ఇంటికి పంపించాలని తెలంగాణ ప్రజలు నిర్ణయించారని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. కేసీఆర్ పాలనలో యువత సహా అన్ని వర్గాలు నిరాశలో ఉన్నాయన్నారు. భారాస కార్యకర్తలకు మాత్రమే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు, దళిత బంధు పథకాలు వస్తున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని మోదీ చంద్రయాన్ 3ని విజయవంతం చేశారని, కాంగ్రెస్ మాత్రం రాహుల్ యాన్ను విజయవంతం చేయాలని చూస్తుందన్నారు. రాహుల్ యాన్ను ఇప్పటికే 20 సార్లు ప్రయోగించినా విజయవంతం కాలేదంటూ ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్, భారాస, ఎంఐఎం 3 కూడా కుటుంబ పార్టీలేనని, హస్తం పార్టీ నేతలను గెలిపిస్తే వెళ్లి భారాసలో కలుస్తారని అమిత్ షా ఆరోపించారు. मित्रों, मुझे बताओ, केसीआर ने वादा किया था युवाओं को बेकारी भत्ता देंगे, 3000 रुपया दिया है क्या? कांग्रेस को वोट का मतलब है केसीआर को वोट। कांग्रेस के सारे विधायक बारी बारी केसीआर की पार्टी में जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है केसीआर को सत्ता से बेदखल करना। भाई और बहनों, एक और हजारों करोड़ का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाली केसीआर सरकार है और दूसरी ओर चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी सरकार है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक बार वोट देने से 2 काम होते हैं तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, आपका एक वोट हमारे प्रत्याशी को एमएलए भी बनाएगा और 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री भी बनाएगा। సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ సకల జనుల విజయ సంకల్ప సభతో పాటు సికింద్రాబాద్, ముషీరాబాద్ రోడ్లో భాజపా జాతీయ అధ్యక్షుడు నడ్డా పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ అమరవీరులను భారాస మరిచిందన్న ఆయన, అమరులు త్యాగం చేస్తే వచ్చిన రాష్ట్రాన్ని కేసీఆర్ కుటుంబం పాలన చేస్తుందని విమర్శించారు. భాజపా అధికారంలోకి వస్తే పేదలకు అన్ని రకాల పథకాలు అమలు చేసి సబ్కా సాథ్ సబ్కా వికాస్ సాధిస్తామన్నారు. एक बैकवर्ड कमेटी का चीफ मिनिस्टर बनेगा जो साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चले। उसी तरीके से हम पैडी पर, चावल पर हम एमएसपी 31,100
प्रति क्विंटल देंगे, इसका भी हम काम करेंगे। हम बच्चों को जो कॉलेज जाएंगी बच्चियां, उनको हम फ्री लैपटॉप देंगे, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1% पर हम लोन देंगे, ये भी हम काम करेंगे। इसी तरीके से 6 महीने के अंदर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में ग्रुप ए और ग्रुप बी की ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा करा के हम नौकरियां लगाएंगे, इसकी भी हम चिंता करेंगे। दोनों तरफ भ्रष्टाचारी पार्टी है, एक तरफ बीआरएस है, एक तरफ कांग्रेस है। लोगों की सेवा करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और इसको ताकत आपको देनी है। ఎన్నో ఆకాంక్షలతో తెలంగాణ ఆవిర్భవించిందని ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తో కలిసి భారాస మోసం చేస్తుందంటూ ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ధ్వజమెత్తారు. సిర్పూర్, కాగజ్ నగర్, వేములవాడ నియోజకవర్గాల్లో నిర్వహించిన సకల జనుల విజయ సంకల్ప సభలతో పాటు సికింద్రాబాద్, గోషామహల్లో రోడ్ షోలో యోగి ఆదిత్యనాథ్ పాల్గొన్నారు. భాజపాను గెలిపిస్తే ముస్లిం 4% రిజర్వేషన్లు రద్దు చేసి బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలను పెంచుతామని హామీ ఇచ్చారు. భారాస సర్కార్ అవినీతిలో కూరుకుపోయిందని, తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే డబుల్ ఇంజిన్ सरकार రావాలని యోగి పిలుపునిచ్చారు. तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल देखना हो तो तेलंगाना में हम उसे देख सकते हैं। समाज को बांटने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए कोई सरकार किस हद तक गिर सकती है, उदाहरण यहां पर मुस्लिम आरक्षण के रूप में है। डबल इंजन की सरकार का मतलब डबल स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से डेवलपमेंट। डबल इंजन सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी। कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो क्या कोरोना जैसी महामारी का सामना ये देश कर पाता? क्या गरीबों को वैक्सीन मिल पाता? क्या गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल पाता? और कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो क्या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन पाता? और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। భాజపా అగ్రనేతల సుడిగాలి పర్యటనలతో కమలదళంలో ఉత్సాహం మిన్నంటింది. సభలు, రోడ్ షోలకు మంచి స్పందన వస్తోంది. తెలంగాణలో 10 ఏళ్లుగా దొరల సర్కార్ను చూశారని, వచ్చే 10 ఏళ్లు ప్రజల ప్రభుత్వానికి అవకాశం ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కోరారు. బోధన, ఆదిలాబాద్, వేములవాడలో చెయ్యి పార్టీ అభ్యర్థులకు మద్దతుగా ప్రచార సభల్లో పాల్గొన్న ఆయన కేసీఆర్ లక్ష్యంగా విమర్శలు గుప్పించారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాగానే చేసే మొదటి పని 6 గ్యారంటీలను చట్టంగా మార్చడమేనని రాహుల్ గాంధీ భరోసా ఇచ్చారు. सबसे पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्रीज केसीआर के परिवार के हाथ में है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है, केसीआर के परिवार के हाथ में है। केसीआर जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। दलित बंधु स्कीम में आपके एमएलए 3 लाख रुपए का कट लेते हैं। आप एसटी और एससी सब प्लान से पैसा डाइवर्ट करते हो। 5,500 करोड़ रुपए आपने एसटी सब प्लान से डाइवर्ट किया। 15,500 करोड़ रुपए आपने एससी सब प्लान से डाइवर्ट किया। अब मैं भाइयों और बहनों आपको बताना चाहता हूं कि प्रजाला सरकार का क्या मतलब होता है। पिछले 10 साल आपने दोराला सरकार, एक परिवार की सरकार देखी है। अगले 10 साल आपको प्रजाला सरकार दिखने को मिले। देखिए, ये जो है ना, ये सिर्फ वायदे नहीं है, ये कानून बनने जा रहे हैं। कानून कैसे बनेंगे? पहले दिन जब प्रजाला सरकार बनेगी उस दिन कैबिनेट मीटिंग होगी। उस दिन सारे के सारे मंत्री और चीफ मिनिस्टर इन 6 गारंटीज को कानून में बदल देंगे। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर, पहला काम इन 6 गारंटीज को कानून में बदलने का करेगा। जितना पैसा केसीआर ने आपसे लूटा है, उतना ही पैसा हम आपके बैंक अकाउंट में डाल के दिखाएंगे।
కుటుంబ సభ్యుల కోసం సంపద పోగేసుకోవడం తప్ప కేసీఆర్ కు ఎలాంటి ఆలోచన లేదని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత ప్రియాంక గాంధీ విమర్శించారు. ప్రజల సంక్షేమాన్ని గాలి కొదిలేసిన భారాస పాలనకు అంతం పలికే సమయం వచ్చిందని పునరుద్ఘాటించారు. అన్ని వర్గాల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా పనిచేసే కాంగ్రెస్ ని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని ప్రియాంక కోరారు. 2 రోజుల పర్యటన కోసం రాష్ట్రానికి వచ్చిన కాంగ్రెస్ అగ్రనేత ప్రియాంక గాంధీ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో సుడిగాలి పర్యటన చేశారు. ఖమ్మం, పాలేరు, సత్తుపల్లి నియోజకవర్గంలో రోడ్ షోలో పాల్గొన్న ఆమె భారాస సర్కార్పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఏం లక్ష్యంతో అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణను ఇచ్చిందో ఆ లక్ష్యం నెరవేరలేదని గుర్తు చేశారు. భారాస పాలనలో అన్ని వర్గాలు తీవ్రంగా నష్టపోయాయని ప్రియాంక గాంధీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, आपके लिए काम नहीं किया है। ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो नौजवानों को जॉब्स दे। हम ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो किसानों की मदद करे ताकि किसानों के कर्ज माफ हो और किसान आगे बढ़े। हम एक सच्ची सरकार बनाना चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, बातें कम करे और आपके लिए काम ज्यादा करे। आप जब कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ से जिताएंगे, भारी से भारी बहुमत से जिताना ताकि ऐसी सरकार यहाँ पे 5 सालों के लिए चले। मार्को कवाली, कांग्रेस नवाली, मेरे साथ बोलो, मार्को कांग्रेस नवाली। ఎన్నికల్లో ప్రజలకిచ్చిన హామీలు అమలు చేయటంలో భారాస సర్కార్ తీవ్రంగా వైఫల్యం చెందిందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత ప్రియాంక గాంధీ విమర్శించారు. దేశంలో ప్రజలే నాయకులన్న ప్రియాంక జనం కంటే అతీతులు అన్నట్లుగా కేసీఆర్, మోదీ వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ వల్ల నిరుద్యోగులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్న ఆమె ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం పోరాటం చేసిన విద్యార్థుల భవిష్యత్ ఏంటని ప్రశ్నించారు. पेपर लीक होता है, पेपर में भ्रष्टाचार होता है, जब एक नौजवान बच्चे की आशाएं टूटती हैं, जब उसका दिल टूटता है तो इससे बड़ा दुख कोई माता पिता नहीं सह सकते। ये देखकर कि तेलंगाना में आज 10 साल बाद लाखों नौजवान बेरोजगार हैं, उनके बच्चों ने जान दी ताकि आपका सपना साकार हो, ताकि आपके लिए रोजगार बने, ताकि तेलंगाना का नौजवान अपने पैरों पे खड़े होकर अपना भविष्य अपने हाथों में ले पाए। భారాస పాలనలో అవినీతి పెరిగిందని ఆరోపించిన ప్రియాంక గాంధీ ప్రత్యేక రాష్ట్రంలో కేవలం కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే బాగుపడ్డారని ధ్వజమెత్తారు. భారాస నేతలకు 100 ఎకరాల్లో ఫామ్ హౌస్లున్నాయన్న ప్రియాంక వారు ప్రజల గురించి పట్టించుకోవటం ఎప్పుడో మానేశారని విమర్శించారు. प्रदेश में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है, हजारों करोड़ रुपए आपसे लूटे गए हैं। आपको छोटे से छोटा काम चाहिए, आप कहीं जाते हैं आपसे घूस मांगी जाती है, कमीशन मांगा जाता है। पीआरएस के नेताओं के बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं जिनमें से वो निकलते ही नहीं है, आपके बीच चलते ही नहीं है। इनकी नीतियां ठीक नहीं है और इनकी नीयत भी ठीक नहीं है। 10 सालों से आप केसीआर जी की सरकार देख रहे हैं, आपने उनकी नीयत पहचानी है कि नहीं? किसी भी हालत में सत्ता में रहना है, सत्ता में रहकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नेताओं के लिए जितनी संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं उतनी करनी है। जनता को तभी याद करना है जब चुनाव आता है। जब चुनाव आता है तो जो स्कीम जनवरी में होनी चाहिए उसको एडवांस में अभी से देना शुरू। సబ్బండ వర్గాల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ప్రకటించిన 6 గ్యారంటీలను తప్పకుండా అమలు చేస్తామని ప్రియాంక గాంధీ పునరుద్ఘాటించారు. కాంగ్రెస్ కు ఓటేస్తే అది భాజపాకే లబ్ధి చేకూరుస్తుందని భారస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ వెల్లడించారు. ఎమ్మెల్యే గంప గోవర్ధన్ తో కలిసి కామారెడ్డి, నిజామాబాద్లలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. కామారెడ్డికి సాగునీరు మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు కేసీఆర్ వస్తున్నారని మంత్రి పేర్కొన్నారు. డిసెంబర్లో అసైన్డ్ భూములున్న వారికి పట్టాలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. భాజపాతో తామెన్నడూ పొత్తు పెట్టుకోలేదని స్పష్టం చేసిన కేటీఆర్ గోషామహల్, కరీంనగర్, కోరుట్లలో కాంగ్రెస్ కావాలనే డమ్మీ అభ్యర్థులను పెట్టిందని విమర్శించారు. మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం దేశంలోనే ఎక్కువగా ఖర్చు చేసిన ఏకైక ప్రభుత్వం భారాసనేనని తెలిపారు. కామారెడ్డికి కేసీఆర్ గారు వస్తున్నారు అంటే కలిసి వచ్చే కాలానికి నడిచొచ్చే కొడుకు వస్తున్నట్టు అనే మాట ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా అర్థం చేసుకోండి. కేసీఆర్ గారట ఇక్కడికి కామారెడ్డికి
భూములు గుంజుకుందానికి వస్తాడు, ఇంకేదో చేసేందుకు వస్తాడు అని అడ్డం పొడుగు మాట్లాడాడు. ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి బిక్కునూరు మండల కేంద్రంలో నేను మీ అందరికి ఇచ్చే మాట ఒకటే, 1 ఎకరం కాదు, 1 గుంట కాదు, 1 గజం కాదు, 1 ఇంచు భూమి కూడా ఎవరిది పోదు. ఇది నా బాధ్యత. ఎవరైతే పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నారో భూములు పోతాయని ఇంకా ఉల్టా మీకు లాభం జరుగుతుంది. ఎట్లా అంటారా? ఇక్కడ అసైన్డ్ భూములు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారా? అసైన్డ్ భూములు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే మీ అందరికీ శుభవార్త. మీ అందరికి శుభవార్త ఏంటంటే డిసెంబర్ 3 తర్వాత